ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜିର ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଓಂ ଅଜ୍ଞାନତିମିରନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନଶଲାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हमें श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जोग 26 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट कर आज 27 नंबर श्लोक नवा। भगवान वर्तमान सुधा जो चर्चा करुचंदी से यज्ञ विषय चर्चा करुचंदी। हमर आध्यात्मिक ज्ञान जहाँकि सुप्त अवस्था अच्छी ताको जीवित करबा पाई एवं जन्म मृत्यु चक्र को केमिति आमे समाप्त करि परिबा, भगवत धाम जाई परिबा, सेतिपाई भगवान विभिन्न प्रकार यज्ञ देइचंती। विभिन्न टाइप रो यज्ञ वर्णना कर आमे वर्तमान सुधा चारोटी यज्ञ आमे आलोचना करछे एवं आज गोटे आउरी गोटे यज्ञ कथा भगवान कहउचंती। आमे ताको शेयर करूची। सर्व इंद्रियाणि कर्माणि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म आत्म संयम जोगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम जोगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। आवृत्ति जो माने करिवे करम। ମୁଁ କରୁଛି ସାର୍। ना करम। ଆଜ୍ଞା। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम ଯୋଗାଗ୍ନौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ଯେଉଁମାନେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ତଥା ପ୍ରାଣବାୟୁର କର୍ମ ମନ ସଂଯମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। हरे कृष्ण। तबे ये श्लोक रे भगवान कहउचंदी जे चापरे च अपरे अपरे माने माने अन्य अन्य केतक जोगी ज्ञान दीपिते माने आत्म अनुभूति को आकांक्षा करी उद्देश्य रे कौन करुचंदी जुहति से माने आहुति दौचंदी त्याग करुचंदी। कौन सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि समस्त प्रकार इंद्रियर कार्य
कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियर कार्य से माने आहुति दौचंती एवं प्राण कर्माणी मध्य सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण को मध्य से माने आहुति दौचंती प्राणर कार्य कोथरे आत्म संयम योगाग्नि आत्म संयम रूपक योग अग्नि ये गोटे स्पेशल अग्नि तो डिस्कशन करवा तो यही भगवान माने श्लोक रे कहवार उद्देश्य होची जे प्राण को कंट्रोल करिकी एमाने कोन करूचंती ना ये योगी माने इंद्रिय सबु इंद्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय एवं सबु शरीर को पूरा निष्क्रिय कर दउचंती माने शरीर को मन बुद्धि शरीर सब किछि आत्म संयम योगाग्नि माने भगवान गति समर्पित कर दउचंती आहुति करूचंती योग अग्नि योग माने जोड़ी हवा युक्त हवा का संगे भगवान के सामने तेणु से अग्नि रे माने आहुति दउचंती ए भली भगवान कहउचंती आमे एको आलोचना करना तमाने जो योगी माने ठीक से कहबार उद्देश्य योगी माने प्राण द्वारा माइंड को कंट्रोल कर मन को कंट्रोल कर मन को केंद्रीभूत कर भगवान पाखे प्राण को कंट्रोल कर तो ये जो सर्वाणी इंद्रियाणी एटी तामाने प्रत्येक यज्ञ रे दी प्रकार जिनस दरकार गोटे हूँ द्रव्य माने यज्ञ सामग्री आ गोटे हूँ एवं अग्नि तेणु एठी यज्ञ सामग्री बा हवन सामग्री एठी कौन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय इंद्रिय कथा कही ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय एवं प्राण एमानकर कार्य को आहुति दौरान अग्नि कौन आत्म संयम योग अग्नौ पूर्व श्लोक कही संयम अग्नि किंतु ये अलग टी तेणु इंद्रिय प्राण वायु ये तीन टा को निष्क्रिय कर दौरान पूरा समाधि स्थिति योगी मान मृतवत माने जदि आम निगोड़ निदरे शोइबा तो एटलिस्ट इंद्रिय बंद हो किंतु प्राण चल किंतु एठी प्राण बंद आत्मा अचल रूप से भगवान केन्द्रित हो जाउछि आत्म संयम योग भगवान संयोग हो जाउछि माने मन को पूर्ण रूप से एकाग्रता करिकी एकाग्रता करूचंदी काहा ऊपर भगवान को ऊपर से योग आत्म संयम योग भगवान को ऊपर मन को केन्द्रित कर शरीर को निष्क्रिय कर दौरान खाली मन तांकर केन्द्रित होउची कोठी भगवान को पाखरे आत्म संयम 26 नंबर श्लोक रे जेमति कहितले आत्म संयम संयमाग्निषु से भलिया नुहे ये भगवान के संगे युक्त है माने ध्यान रे भगवानकर नाम रूप गुण लीला रे एते एकाग्रता एंकर आसी जाउची ए योगी मानकर शरीर सबु क्रिया बंद हो जाउची शरीर संपूर्ण रूपे निष्क्रिय हो जाउची इनएक्टिव किंतु मन भगवान कठी आकु कहंती प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा स्थिति यही स्थिति रे जतबेले खाली मन भगवान की केन्द्रित शरीर निष्क्रिय से स्टेज को आम कहूचे प्रत्येक आत्मा स्थिति माने भगवान कटी एकाकार हो जाउछंती शरीर निजर
ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ମାନେ ଶରୀର ଅଛି ବୋଲି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତି ହଉଛି ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଏଭଳି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ। ଖାଲି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଇଭେନ୍ ଆମର ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଶେଷରେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ଶ୍ରମିକ ଋଷି, ଯାହାଙ୍କର ପୁଅ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଏଇଭଳିଆ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗାଗ୍ନରେ ମାନେ ପୁରା ସମାଧି ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ପାଇଁ, ସେ ଦେଖିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ନା ଚକ୍ଷୁର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଇଭେନ୍ ସେ ପାଣି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିପାରିଲେନି। କାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ମଲା ସାପ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଚର୍ମର କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ବି କାମ କରୁନି। ଇଭେନ୍ ରାଜା ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ ଶରୀର, ବହୁତ ବଢିଆ ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ତାକୁ ବି ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିଲେନି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାଣ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଗ ମାନେ ଯାକ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରସ, ରୂପ, ଗନ୍ଧ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରୁନଥିଲେ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ହାତ, ଗୋଡ, ମୁହଁ, ମଳଦ୍ୱାର, ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର ଏ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେବଳ ମାନେ ଇଭେନ୍ ପ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ବନ୍ଦ। ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଯୁକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଯୋଗ ଜୁହତି। ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ମନ, ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଯୋଗରେ। ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଯୋଗ। ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ମନ, ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧି, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କିଛି ସଂଯମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଯୋଗରେ। ମାନେ ଆହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ପ୍ରାଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି। ପ୍ରାଣ, ଏ ପ୍ରାଣ କଣ? ମାନେ ବାୟୁକୁ, ଆମ ଭିତରେ 10ଟା ବାୟୁ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଆମେ କହୁନେ ଚଳୁ କଲା ବେଳେ କହୁଛେ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ସମାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ, ଇଏ 5ଟା ମେନ୍ ବାୟୁ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ହଉଛି ବହିର୍ଗମନ, ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ବିଷୟ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଖି ରୂପକୁ ଦେଖୁଛି, କାନ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣୁଛି, ଚର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଟା ସେଇଭଳି ଏସବୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯୋଉ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବାୟୁ କରଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ପ୍ରାଣବାୟୁ କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପାନ ବାୟୁ, ଅପାନ ବାୟୁ ହଉଛି ଅଧୋ ବାୟୁ, ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଶରୀରରେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯାହା
ଆବର୍ଜନା ତାକୁ ବାହାର କରୁଛି, ଏକ୍ସକ୍ରିସନ, ମଳ ମୂତ୍ର ନାଳ ଝାଳ ସବୁ କିଛି ବାହାର କରିଦଉଛି ଏଇ ବାୟୁ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଲୋୟର ଅର୍ଗାନ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ଜେନିଟାଲ୍ସ, ଆକୁ ସବୁ ମାନେ ଦଉଛି କଣ, ଏନର୍ଜି ଦଉଛି, ଶକ୍ତି ଦଉଛି ଏଇ ବାୟୁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସମାନ ବାୟୁ। ସମାନ ବାୟୁ ଇଏ ପଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଡାଇଜେସନ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିବ ଯେମିତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହଜମ କରୁନି, ବ୍ଲଡରେ ଯାଇକି ମିଶୁଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମାନ ବାୟୁର କାମ। ଉଦାନ ବାୟୁ, ଇଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାୟୁ, ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ପୁରା ଆମର ହେଡ ରିଜିଅନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଗିଳୁଛେ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯୋଉ ସିଧା ବସୁଛେ ଇରେକ୍ଟ ପୋସ୍ଚର, ଏ ଉଦାନ ବାୟୁ, ଇଏ ଉଦାନ ବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆମର ବଡି ଇଏ ସାର୍କୁଲେଟ କରୁଛି, ପୁରା ଶରୀର ସାରା, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ ହଉଛି ଏଇ ବାୟୁ ଯୋଗୁ, ଜ୍ଞାନ ବାୟୁ। ଇଏ ହେଲେ 5ଟି ମେନ୍ ବାୟୁ। ଆଉ ଉପବାୟୁ ଅଛନ୍ତି। ଉପବାୟୁ ହଉଛି ନାଗ ବାୟୁ, ଏଉଡି ମାରୁଛେ, ଏ ଏଇ ବାୟୁର ଯୋଗ ହଉଛି ନାଗ ବାୟୁ। କୁର୍ମ ବାୟୁ, କୁର୍ମ ବାୟୁ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆଖି ପଲକ ପକଉଛେ, ମିଟି ମିଟି କରୁଛେ, ଇଏ କୁର୍ମ ବାୟୁର କାମ। କ୍ରେକର ବାୟୁ, ଛିଙ୍କି ଦଉଛେ ଆମେ, ଭୋକ ହଉଛି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କ୍ରେକର ବାୟୁ, ଏସବୁ ଉପବାୟୁ ସବୁ। ଦେବଦତ୍ତ ବାୟୁ, ହାଇଟେ ମାରି ଦଉଛେ, ୟାନିଂ ୟାନିଂ, ଦେବଦତ୍ତ ବାୟୁ। ଇଭେନ୍ ସ୍ଲିପ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆମ ମାନେ ନିଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଦେବଦତ୍ତ ବାୟୁ। ଧନଞ୍ଜୟ ବାୟୁ, ଇଏ ଆମ ବଡି ସାରା ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଥାଏ ଡେଡ ବଡିରେ। ବଡିକୁ ଡିକମ୍ପୋଜ ହବାକୁ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବଡି ଯୋଉ ସଢିବ ଏଇ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ, ଏ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହଉଛି 10ଟି ବାୟୁ, ଯିଏକି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସିଷ୍ଟମରେ ଆକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଅଛି ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସିଷ୍ଟମରେ, ଯୋଗ ସୂତ୍ର। ସେ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଦି ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପରାଗ ଆତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା। ପରାଗ ଆତ୍ମା ହଉଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲାଗି ରହେ, ଖାଲି ଭୋଗ ବାସନାରେ ବୁଡି ରହେ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପରାଗ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ କଣ କରୁଛି, ଭୋଗ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଭୋଗ ଯୋଉ କରୁଛି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଭୋଗ ହଉଛି, ତାକୁ କିଏ କରଉଛି? ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଯୋଉ ମେନ୍ 5ଟା ବାୟୁ କହିଲି, ଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଛି ବି କର୍ମ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ, ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆମେ ପରାଗ ଆତ୍ମା କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭକ୍ତି ବଳରେ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଯିଏ ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛି, ଭୋଗ କରୁନି, ଖାଲି ଯୋଗରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କହୁଛେ। ପ୍ରପାଦେ ତାର ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭୌତିକ କର୍ମରୁ ପୁରା ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛି, ଭୌତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରହୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି।
କେମିତି ଶରୀରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିକି ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଶୂନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ତା ମାନେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା, ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ସୋଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ସୋଲ୍, ଯାହା ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ହେଇଯାଇଛି, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଯମ କରିଛି। କେମିତି? ଯୋଗରେ। ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଯୋଗ ଅଗ୍ନ, ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି, ମଗ୍ନ ହେଇକି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମ ସଂଯମ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଯୋଗ ଜୁହତି, ସେଇଥିରେ ଅର୍ପଣ କରିଛି। କାହାକୁ? ପ୍ରାଣକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ। ଭଗବାନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତ। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଏକାଗ୍ର କରିକି ଯୁକ୍ତ କରାହଉଛି, ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ କରୁଛି ମନକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣକୁ ଏକାଠି କରିଦଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସକ୍ରିୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦଉଛି, ମନକୁ ଯୋଡୁଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏତେ ପ୍ରଗାଢ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଆସି ଯାଉଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି, ଏକାକାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ସେଇ କାରଣରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଏକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରକାଶ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିକି କେବଳ ମନକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠି, ତା ଶରୀରର ଫିଲିଂସ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଯୋଗରେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କଠି ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତେଷାଙ୍ଗେବ ଅନୁକମ୍ପାର୍ଥମ୍ ଅହଂ ଅଜ୍ଞାନଜମତମଃ ନାଶୟାମି ଆତ୍ମଭାବସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା। ତେଷାଂ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଭଲ କି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଷାଂ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି କିଏ? ସତତଂ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ମାଂ, ମାନେ ଯିଏ ମୋର ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ, ମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଷାଂ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃପା କରେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଅହଂ ଅଜ୍ଞାନଜମ ତମଃ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମୁଁ କଣ କରେ? ନାଶୟାମି, ଦୂର କରିଦିଏ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦିଏ। ଆତ୍ମଭାବସ୍ତ, ମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିକି, ପଶିକି। କେମିତି? ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିକି ତ ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ କେବଳ ଭଗବାନ କରିପାରିବେ। କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରୁନେ, କେବଳ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଦେଇଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଷ୍ଟେଜ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଯୋଗରେ
ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ କରୁଛି? ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ କଣ କରୁଛି? ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫାସିଲିଟେଟର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରାଣ ଇଏ କଣ କରୁଛି? ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଏ କରଉଛି ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଏ ସବୁକୁ ଆହୁତି ଦଉଛି ସେ ଯୋଗୀ। ଆହୁତି ହବନ କରିଦଉଛି କୋଉଠି? ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠି। ଶରୀରର କ୍ରିୟା କିଛି ରହିବନି, କୌଣସି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୁରା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ମନ ହିଁ ତାର ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀର ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ। ସେ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଆମେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସେବକ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଉନେ। ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ କଣ ହଉଛି? ଯେ ଆମେ ଆମର ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ସ୍ଥିତି। ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତ କୁହାଯାଏ। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତ କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଏକୁ ଜାଣିପାରେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ହଉଛି, ଏକାଗ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବେ? ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସେମିତି ଆତ୍ମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିପାରିବନି। କାହା ଉପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବେ? ସେ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଶରୀର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହଉଛି, ମନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଯୋଗୀ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି, ଇତି ସେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିଯାଉଛି, ତାର ଶରୀର କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତ ଆମେ କହୁଛେ। ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ତ୍ୟାଗ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଆମେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ପଢିଲେଣି ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ସେୟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ। ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ତ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବନି, ତ୍ୟାଗୀ ହିଁ ଯୋଗୀ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଯଦି ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ନିର୍ଜଳା ରହିବା 15 ଦିନେ, କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବକ୍ତ ବି ଆମେ ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ମନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ମନକୁ। ଏଇଭଳି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ। ସେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ 3 ଦିନରେ ଥରେ ଯୋଉ ଗଛରୁ ଶୁଖା ଫଳ ପଡେ, କଇଁଥ ଫଇଁଥ ଟାଇପର ଯୋଉ ଫଳ ପଡେ,
3 ଦିନରେ ଥରେ ପ୍ରଥମ ମାସଟା ସେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଥରୁଟେ ୱାନ୍ସ ଦିନ ସାରା ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥରେ ସେ 6 ଦିନରେ ଥରେ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ଶୁଖା ଘାସ ଥରୁଟେ 6 ଦିନରେ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥ। ଥାର୍ଡ ମନ୍ଥରେ 9 ଦିନରେ ପାଣି ଥରୁଟେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜୁଳା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଥିଲେ ସେ 12 ଦିନରେ ଥରେ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 4th ମନ୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ 12 ଦିନରେ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ସରିଲା। 12 ଦିନ ପୁଣି 12 ଦିନ ପଳେଇବ, ପୁଣି 12 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ, ଏଇଭଳି once in 12 days। 5th ମନ୍ଥରେ ବ୍ରିଦିଂ ଷ୍ଟପ୍, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁ ବନ୍ଦ 5th ମନ୍ଥରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ତ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ 6th ମନ୍ଥରେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ସେ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଦିଟାକ ବନ୍ଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପ୍ରାଣ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ପୁଣି ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତା ନହେଲେ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ହବ। ଏବଂ 6th ମନ୍ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଡର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଶରୀର ଫୁଙ୍କିଲେ ଉଡିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରର ଏତେ ଓଜନ ଥିଲା, ମାନେ ପୃଥିବୀ ବି ଥରିଲା। ପୃଥିବୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ସହନ କରିପାରିଲାନି ତାଙ୍କର ସେ ଓଜନକୁ। ଶରୀର ସେତେବେଳକୁ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ ଥିଲା, ଭରା ଥିଲା। କେମିତି? ସେ ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ସବୁ ତ ଶରୀର ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମନ ତ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରିତ ଭଗବାନ ଗଟି ହେଇକି ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ୱେଟ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କଠୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଓଜନଟା ତାଙ୍କଠି ଆସିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଯୋଡି ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ପୋଟେନ୍ସି ଆମଠି ଆସିଯାଏ। ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଦେଖୁଥିଲେ, 5 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲୁନି। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ନା ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ। ଭଗବାନ କଲିଂ ବେଲ ମାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣି ପାରିଲେନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଘ୍ରାଣ ନ କରିକି ରହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରାଣବନ୍ଦ। ତାମାନେ ପୁରା ସମାଧିରେ ଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଏଇସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଥିଲା? ଅଲରେଡି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିଲେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା,
से ज्ञान दीप को से जड़े भितर तेणु से बाहर को आसी पार ना से देखुं पुणी भितर को गले स्विच अफ कले भगवान सही भगवान ही सब करेंगे आउ कहीं करें भगवान को से भितर देखुले आते तन्मय हो जाइए खाइबा पीवा श्वास माने निश्वास नवा ये सब आवश्यकता से अनुभव कर सब भगवान करूले भगवान वाज टेकिंग केयर ये बहुत आनंदर माने अनुभव से करुले आनंद स्थिति रे से थिले ब्लिसफुल स्टेट बाहर रो कौन सी जिनसर आवश्यकता नथिला ये आनंद आसिला केमिति सबु त्याग करिकी ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबु त्याग कले जो लाइट रे भगवान को से देखुले आनंद नौथिले भगवान तांको भीतर को जाइकी से लाइट को से ऑफ कले तापर से आखि खोलिले भगवान को सामना रे देखिले तेणु ये बड़ी आत्मसंयम जोगरे शरीरर सबु कार्य ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण हावन माने आहुति कर दिया जाए कौटी भगवान के सहित माने आत्मसंयम जोगाग्न भगवान सहित जोड़ी ही युक्त है सही माने सेल्फ कंट्रोल अग्नि से जोगाग्नि जोगरे कौन है गला म्यूट कर दियो तो ये बड़ी आम देखुचे जे ए श्लोक रे ता माने जो प्राण वायु को ये जो कंट्रोल करिकी माने प्राण को कंट्रोल करिकी जो माइंड कंट्रोल जिनसटा ये बता जाउची ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये सत्य जुग रे लोक करूथिले का भा हम देखुचे द्वापर एंड रे बा कली जुग आरंभ रे को करूथिले को माने तो आम श्रमिक ऋषि गोटे एग्जांपल देखिले अच्छे आ जड़े दु जन ऋषि भी अच्छे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड माने ये जो माने प्राण को कंट्रोल करके हमर इंद्रिय को निष्क्रिय करवा ये जो जिनस ये ना सुनिले भी कॉम्प्लिकेशन माने कॉम्प्लिकेटेड लागुची तार कार्य भी कॉम्प्लिकेटेड वो बाई कुआडे जाउची ता केमती कंट्रोल करबी ए सब जानिबा बहुत डिफिकल्ट इवन मॉडर्न सिचुएशन रे ताकू बतेला भलिया भी ठीक रे लोक नाहंती बहुत डिफिकल्ट किंतु आमे फॉर्च्यूनेट ए कली जुग रे आमे भाग्यवान आमको गोटे प्रोसेस दिया कली जुग भगवान पवित्र नाम जप करवा एनफ माइंड कंट्रोल करने ये एनफ सफिशिएंट आ किसी दरकार नहीं जो प्राण ये कंट्रोल करुची माइंड को एवं जदि परफेक्टली करा जाए हमर जो भौतिक दोष रु आमे मुक्त हवा जो भोग वासना प्रति हमर इच्छा अछि आसक्ति से आसक्ति रु आमे मुक्त पाइबा शुद्ध हो जीवा जदि आमे प्राण को कंट्रोल करिवा करके माइंड कंट्रोल करिवा हे जीवा किंतु यदि हरे कृष्ण महामंत्र जपटी आमे करुचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे से प्राण को कंट्रोल करिकी जो आमे शुद्ध होचे भौतिक आसक्ति रु मुक्त हो जाउचे ए हरे कृष्ण महामंत्र जपरे मध्य आमे सेया ही हबो एडिशनली ये मंत्र रे जपरे कौन होची नामर जेतक पाप प्रतिक्रिया
ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍। କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୋଉ ବାୟୁ ଏଇଟା କରିପାରିବ? ପ୍ରାଣବାୟୁ ନା ଅପାନ ବାୟୁ ନା ସୁଦାନ ବାୟୁ ନା ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ନା ସେ ଯୋଉ ଉପବାୟୁ ଆମେ କହିଲେ, କୋଉ ବାୟୁ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ, ସବୁ ପାପକୁ ଆମର ଧୋଇବ, କୋଉ ବାୟୁ କରିପାରିବ? ଡିଫିକଲ୍ଟ, କୋଉ ବାୟୁ ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କରିପାରିବ। ନିଜେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ସେୟା ହିଁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କୁହା ହଉଛି, ଡୁ ଦିସ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଗ ବିଷୟ କୁହା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଠିକରେ ଆମେ କରୁଛେ କି ନ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପଟି ଆମେ ଜପ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିକି ଆମର ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପର୍ପସ ଅଫ ଲାଇଫ। ଇଏ କୌଣସି ବାୟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆଜି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି, ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କି ପଚାରି ପାରିବେ, ସମୟ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ନେଲେ ସେ ପୁଣି ଆନାଦର ହାଫ ଆନ୍ ଆୱାର ବା 35 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଠି ରହିବା, କିଛି ଯଦି କିଏ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରି ପାରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, रविशंकर राणा प्रभु, अभिमन्यु, भास्कर, जूली, कमला, माताजी, नागर, प्रभु, प्रज्ञा। आज कौन प्रज्ञा माता आज ऑफ मिलगला कि संडे? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हाँ ଆଜ୍ଞା। हाँ हौ। दादा यूट्यूब देखुथिबे, कारण बोधे लागुची फास्ट आपण प्रथम व्यक्ति यूट्यूब देखुछन्ती। हाँ, सेही दिन रात्रि रे देखि दउछन्ती बोधे। एनीवे, शांति माता शरद। ओके, किसी डाउट नाही, डाउट थिले नेक्स्ट क्लास रे भी पचारि पारिबे। तो एभଳି ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ଇଏ ହଉଛି ଗୀତାର କନକ୍ଲୁଜନ। ଆମେ ଯେତେ ଆଡେ ଯିବା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଆଲୋଚନା, କାରଣ ଭଗବାନ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଗୀତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସେଇ ଆଡକୁ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନର ରିଲେଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏନିୱେ, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।